آپ پر بیان کرنا چاہتا تھا وہ مہربان خدا تھا، ہمارا مہربان خدا۔ لیکن مجھے دلی طور پر بڑا رنج ہے اور بڑا افسوس ہے کہ خدا ہماری زندگیوں میں کثرت سے کام کرے اور ہم خدا کو گھر سے نیوندرا بھیجیں۔ نیوندرا سمجھتے ہیں؟ فاجی۔ ہم گھر سے کیا بھیجیں؟ نیوندرا بھیجیں کہ یہ آپ وصول کریں اور سب ٹھیک ہے۔ ہمارا خدا مہربان خدا ہے۔ میں خدا کو بڑے نزدیک سے جاننا چاہتا تھا اور میں نے جانا بھی۔ جب عرف کا مسئلہ ہوا تو میں نے وہاں پر خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جانا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ وہاں پر خدا کثرت سے کیا کر رہا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ تموتھیوس کے وقت میں بڑا دکھی تھا اندر سے، میں تب بھی جان رہا تھا۔ تو ایسے ہی میں گھرانوں میں بھی، اور جن گھرانوں پر خدا کی شفقت ہوئی ہو، جن گھرانوں پر خدا نے خود اپنے آپ کو ظاہر کیا ہو، انہیں تو بھاگ بھاگ کر آنا چاہیے۔ بے شک، ہاللویا۔ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بھاگ بھاگ کر آنا چاہیے۔ لیکن ہمارے دلوں کو خدا نے اتنا زنگ آلودہ کر دیا کہ لوگ خدا کو کیا بھیجتے ہیں؟ پاجی بھیجتے ہیں، نیوندرا، کہ خداوند یہ ہماری شکر گزاری تو قبول کر لے، ہم گھر میں بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم فضول قسم کی پرستش میں بیٹھیں، ہمارے پاس وقت نہیں کہ پادری صاحب کی فضول قسم کی باتوں کو سنیں۔ ایسا ہی آج بھی دل اسی بات پر خفا ہوا، اتنے بڑے دکھ سے خدا نے نکالا، اور گھر کے لوگ آج بھی خدا سے کیا ہیں؟ غافل ہیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن سچا خدا یہ کہتا ہے کہ تو غافل نہ رہے، اور میں ان کی وجہ سے غافل نہیں ہوں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ جسے خدا نے اتنی بڑی زندگی سے نوازا، وہ خدا کی طرف بھاگ بھاگ کر جائے، وہ کہے کہ خدا نے نوازا ہے، ہر بات میں خدا کا شکر ادا کیا جائے۔ دیکھیں ہمارا مہربان خدا ہے۔ میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے کہ ہمارا خدا کیسا پیارا خدا ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ، یہ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط اور اس کی پہلا باب اور پہلی آیت، اور یہ یہودی مسیحوں کے لیے لکھا گیا تھا۔ کن کے لیے؟ یہودی مسیحوں کے لیے یہ لکھا گیا کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ با حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کیا کیا؟ کلام کیا۔ نہایت شازیہ افسوس ہے، نہایت افسوس۔ آپ کو دعا کو عزیز رکھنا چاہیے، ہم کسی چیز کو عزیز نہیں رکھتے۔ میں 2 گھنٹے سے لگاتار یہاں پر ویٹ بھی کر رہا، دعا بھی کروا رہا، اور آپ چلے آئے، گھرانے کا ایک فرد مصروف ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے، سارے ہی آپ مصروف، نازی بھی مصروف، شازیہ بھی، سب گھرانہ مصروف۔ اتنا بالکل نہیں ہوتا جب آپ کو خدا نے اتنا بڑا آپ کا جلال ظاہر کیا، آپ کو اتنی بڑی برکت بخشی، اتنی نعمتوں سے بخشا، اور کسی بوجھ تلے بھی نہیں رکھا، اور خدا نے آپ کے بیٹے کو زندگی بخشی، اور آپ اتنے ڈھیلے پاؤں سے اور ڈھیلے ہاتھوں سے خدا کے لیے شکر گزاری لے کر آئے۔ نہایت افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ صبح سے آپ کے لیے میں نے 12 بجے کا پروگرام رکھا، 12 بجے سے 1 بجے کا رکھا، پھر اب دیکھیں ہم لٹک رہے ہیں عبادت کے لیے۔ خدا کو ہم نے انگلی پر رکھا ہوا ہے کہ ناچ تو کتنا ناچ سکتا ہے۔ ہماری شکر گزاریاں تب قبول کی جاتی ہیں جب ہم پوری طرح اس میں شریک ہوں، جب ہم پوری طرح وقت سے شریک ہوں، جب ہم پوری طرح خدا کی عزت کر سکیں۔ آج جب آپ کی شکر گزاری تھی تو آپ ہونٹوں کی بھی شکر گزاری کرتے، تو خدا آپ کی ہونٹوں کی قربانی بھی قبول کرتا ہے۔
यहाँ पर पुराने अहद नामे में हम देखते हैं कि मैं आपको कलाम की बात सुनाता हूँ कि अगले ज़माने के लोग जो बाप दादा थे, जो नबियों की मार्फत कलाम सुनते, जो नबियों की मार्फत कुर्बानियाँ देते, जो नबियों की मार्फत करते, जब वो कोई गलती करते, कुर्बानी कैसे लेकर जानी है और किसकी लेकर जानी है, इसका भी उनको गम होता। वो शुक्रगुजारियाँ करते, वो पादरियों के पाँव में, उलमा के पाँव में पड़ जाते कि हमने खुदा के लिए कैसा और कैसे तरीके से लेकर जाना है। सुनिए अब आज आप सबकी बारी है। ये नहीं कि शादिया ने कसूर किया, आप सब रोजाना ये कसूर करते हैं। पुराने अहदनामे के लोग जरा सा गुनाह करते, यहाँ तक कि वो उस आग को भी कम और तेज करते, वही जल कर मर जाते। इतना खुदा सख्त था कि अगर वो थोड़ा सा गुनाह करते या बहुता गुनाह करते, उन पर आग बरसाई जाती, उन्हें पानी से हलाक किया जाता, उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सजाएं दी जाती, उन्हें वबा से मारा जाता, उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से मारा जाता, सिर्फ इतनी सी खता पर कि वक्त पर खुदा की हैकल में जाना है, वक्त पर कैसे शुक्रगुजारी गुजरानी है, कैसे खुदा के आगे झुकना है। अगर उसमें उन्होंने थोड़ी सी भी चूक कर दी तो उन्हें क्या किया? खुदा ने हलाक कर दिया। क्या किया? हलाक किया खुदा ने। उस जमाने के लोग जब नबी की मार्फत खुदा का कलाम सुनते तो नबी उनको कहते कि मैं खुदा का भेजा हुआ नबी हूँ, तू मेरी आवाज नहीं सुनेगा तो मेरी कही हुई आवाज पर तू हलाक हो जाए। वो डराते थे, वो खौफजदा करते थे, वो हैबतनाक थे, वो दहशतनाक थे, क्योंकि उस वक्त वो खुदा के लोगों को इसी तरह डरा डरा कर खुदा के नजदीक लाते थे। और मैं आज ये समझता हूँ कि वो वक्त ठीक था, वो वक्त ठीक था जब डंडे के जोर पर लोगों को घरों से बाहर निकाला जाता था। निकलो और तरतीब से खुदा की क्या करो? शुक्रगुजारी करो। आज हम इतने ढीले हो चुके हैं, इतने नासमझ, इतने बेवकूफ कि खुदा की बरकत हमारे घर पर बैठी और हम खुदा को नचा रहे हैं। ढोल बनाया हुआ हमने डुगडुगिनियों की बंदर की तरह खुदा को क्या कर रहे हैं? नचा रहे हैं। हम समझते नहीं कि खुदा कितना पवित्र है, कितना पाक है, कितना अजीम है। उसने शिफा बख्शी, शादी जानती है, मैं जानता हूँ, थमोथियस को उसने शिफा बख्शी, औरत को उसने शिफा बख्शी, ये सच है। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। इन लोगों को नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन मैं वहाँ पर चश्मदीद गवाह था, क्योंकि मैं हर पल उस बच्चे के साथ मौजूद था। मेरा अगर मैं उसके साथ दिली तौर पर वहाँ मौजूद था, लेकिन मैं अगर उसके साथ भी ना होता, लेकिन मेरा दिल उसके साथ हर वक्त मौजूद था, क्योंकि मैं खुदा के आगे हर पल झुक रहा था कि खुदावंद कोई ऐसी होनहार बात ना हो। आज जब हमारा बेटा खुशी से सीना चौड़ा करके हमारे घर में बैठा है, फिर भी हम ढीले हाथों से, उस वक्त के लोग ऐसा करते तो उन्हें सजा मिलती, लेकिन हम देखते हैं कलाम मुकद्दस का कहना। कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा, आपने खुद पढ़ा, लिखा है कि उस जमाने के खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम, जैसे आज खुदा के खादम खुदा का कलाम आप तक लेकर आए, आपके घर में आकर आपसे मिन्नत करते हैं क्या करना है, कैसे करना है, आप हमें बताएं, हम करते। दुआ करवानी है, आज भी वैसे ही खुदा के खादम खुदा के लोग आपके साथ करते हैं। उस वक़्त भी ऐसा ही होता था, लेकिन उस वक़्त के लोग उन लोगों को खुदा की उस हैबत के बारे में बताते थे, खुदा का वो गुस्सा जाहिर करते थे। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी पर जुल्म नहीं करता, खुदा किसी को मारता नहीं, खुदा किसी को डांटता नहीं, खुदा किसी को अपने पाँव के नीचे नहीं रोंदता, खुदा किसी को पानी से नहीं मारता, खुदा किसी को आग से नहीं मार सकता, क्योंकि वो तो
मेहरबान खुदा है, वो कैसे किसी को मार सकता है। और हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ, ऐसा उन नबियों की मार्फत हमें लगता है कि उन लोगों ने जब कलाम किया, जब उन्होंने लोगों से कलाम किया तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी मर्जी भी खुदा की मर्जी में क्या की, शामिल की। और तभी वो भी मरे, बहुत से नबी मर गए, लेकिन उनका ईमान यीशु पर था, और जो यीशु पर ईमान रखते थे वो सब जिलाए गए, वो जी उठे। जब यीशु ने आवाज लगाई तो वो क्या हुए, जी उठे। और ऐसा ही हुआ कि जब वो जी उठे, उन लोगों ने खुदा के कलाम की मार्फत वो जो कलाम किया हुआ था वो सब लोगों पर उनके खौफ के मुताबिक। आज हम आपसे कहते हैं तो आप खौफ नहीं करें। अभी मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कहा होगा ना आपने दिलों में, ऐसा कहा कि नहीं, चलो ठीक है, ऐसे ही कहा। देखिए हमारे खुदा ने आपको लाडली कौम बना दिया। सुनिए यहाँ पर लिखा है, उस जमाने के आखिर में हम से बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम बाला में पैदा की और उसके जलाल पर परसू और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। सब चीज़ों को क्या करता है, संभालता है। क्योंकि हमारा खुदा यीशु में ज़ाहिर हुआ, हमारा खुदा उसके नकूश यीशु में ज़ाहिर हुए, उसकी ओलियत यीशु में ज़ाहिर हुई, और यीशु कभी भी किसी की हलाकत नहीं चाहता था, क्योंकि वो बड़ा मेहरबान है। हम देखते हैं करंथियों की किताब में कि यीशु हमें कैसे ज़ाहिर होता है, यीशु हम पर कैसे ज़ाहिर होता है। करंथियों की कलीसिया में देखते हैं, पहला करंथियों का पहला बाब और उसकी 13वीं आयत निकालें। करंथियों की किताब उसका 13वां बाब, पहला करंथियों, वहां पर लिखा है यीशु के बारे में क्या कहता है कि वो मोहब्बत साबिर है। यीशु साबिर है, बिल्कुल पाक है। मोहब्बत मेहरबान है, यीशु बिल्कुल पाक और मेहरबान है। आगे कहता है कि मोहब्बत हसद नहीं करती, क्योंकि यीशु हसद नहीं करता था। अगर कोई उसे रोनता, उसे गालियां निकालता, कुछ भी करता, वो हसद नहीं करता था। वो यीशु कभी शेखी नहीं मारता था और कभी भूलता नहीं था। उसने बड़े बड़े काम किए और वो भूलता नहीं था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बल्कि वो कौन था, वो मेहरबान था, वो मोहब्बत करने वाला था, वो प्यार करने वाला था। उसमें सारी मामूरी थी, उसमें खुदा की सारी मामूरी ज़ाहिर होती। और खुदा लोगों पर इस तरह ज़ाहिर हुआ कि मैं पुराने अहदनामे का खुदा नहीं हूँ, मैं नए अहदनामे का खुदा हूँ, और मैं मेहरबान हूँ। मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता। कोई बीमार है तो उसे शिफा देता हूँ, कोई दुख में है तो उसे उस दुख से बाहर निकालता हूँ, कोई बीमारी में है तो उसे उस बीमारी से क्या करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। हमारा खुदा कौन था, मेहरबान था। सुनिएगा, और मेहरबान खुदा यीशु में होकर हम पर ज़ाहिर हुआ। उसने कहा कि खुदा के सारे नकूश किस में नजर आते थे, यीशु में। खुदा के सारे नक्श किस में नजर आते थे, यीशु में। खुदा की सारी ओलियत किस में नजर आती थी, यीशु में। क्योंकि वो पुराने अहदनामे का खुदा नहीं था जो जला देता था, जो डबो देता था, जो फिल फौर उसी वक्त हलाक कर देता था। हमारा खुदा मेहरबान था, हलाक हुए को उठा खड़ा करता था, बीमार को उठा खड़ा करता था, गिरे हुए को अपने हाथों में सुमा लेता था। क्योंकि हमारा खुदा कौन था, मेहरबान।
आगे हम इफ्सियों के नाम एक हवाला देखते हैं। इफ्सियों के नाम देखिए, वहाँ पर चलें। इफ्सियों के नाम हवाला, इसके पहला बाब। बड़ी देर आप कर देते हैं, हवाला निकाल कर रखा करे, चले मुझे ढूंढने में। इफ्सियों पहला बाब, उसकी पहली आयत, उसकी तीसरी आयत। हमारा खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकतों से क्या किया? नवाजा। रूहानी बरकतों से बख्शा। आसमानी रूहानी बरकतों से यीशु ने आपको नवाजा है। आप आसमानी बरकतों से बख्शे गए हैं, आप पर बख्शिश हुई है। फिर भी आप इतने ढीले हैं, फिर भी आप यीशु के नजदीक आने से पहले अपने घरानों की फिक्र करते हैं, अपने खाने पीने की फिक्र करते हैं, अपनी प्यारियों की फिक्र करते हैं, और उसकी फिक्र बोले नहीं करते। फिक्र नहीं। आगे लिखा है, देखिए सुनिए इधर। हमारा खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर में चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। मोहब्बत में पाक और बेऐब हो, क्योंकि आप जो यीशु में हैं लाडले लोग। पुराने अहदनामे के लोग दुआ पर लेट आते थे तो खुदा उनको घर में क्या करता था? क्या करता था? हलाक करता था। क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि आप डरते नहीं खुदा से। आपका मेहरबान खुदा आपको वक्त देता है, आपसे मोहब्बत करता है, आपके बच्चों को जिंदगी देता है, हर दुख से बचा लेता है, पैसा खर्च करने से बचाता है, हर रूहानी खुशी आपको बख्शता है। आपका खुदा आपके मांगने से पहले जानता है। वो खुदा उनको कहता था, गिरो गिड़गिड़ाओ, अपने ऊपर खाक डालो, जमीन पर बैठ जाओ, तब मैं तुझे दूंगा। आपका खुदा ऐसे नहीं कहता। आपका खुदा कहता है, सिर्फ शुक्रगुजारी करो तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें आसमान के सोतरे खोल कर अता करूंगा। बेशक आपका खुदा ऐसा है, क्योंकि वो मेहरबान है। इससे पहले वो बेशतर ही से आपको आसमानी बरकतों से नवाज चुका है। यीशु की बदौलत आप आसमानी बरकतों में हैं। यीशु की बदौलत आप पर कोई गम नहीं है। यीशु की बदौलत आप पर दुख नहीं है। यीशु की बदौलत सुनिए खुदा में मेरे अजीजों, हम जो हठधर्मी कर रहे हैं, हम जो कमज़ोर हैं, हम जो दुखी हैं, हम जो कभी कभी दुख में फंसते हैं, ये हमारी अपनी रचाई हुई गेम है, अपनी बिछाई हुई बिसात है। हम जो कुछ करते हैं, हम अगर कोई दुख देखते हैं तो वो हमारा अपना है, क्योंकि खुदा हलाकत नहीं चाह रहा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, आपका खुदा मेहरबान है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा खुदा रहीम है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा खुदा शफकत में गनी है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा खुदा मोहब्बत से भरा है, वो किसी पर दुख नहीं देख सकता। फिर भी जब दुख आ जाता है तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमें आसमानी नेमतों से नवाजा है, ताकि जल्द से जल्द वो दुख हमसे क्या हो, दूर हो जाए। इतनी मोहब्बत के बाद भी आप लोग सुस्ती से काम लें, वक्त पर न आए, खुदा के कलाम की और उसकी दुआ की मजाक उड़ाएं, तो ये कितनी बुरी बात है। आज मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। मैंने बहुत मेहनत की हुई थी, मैं बड़ी मोहब्बत कर रहा था कि हमारे लोग खुदा को जानना शुरू हो गए, लेकिन आज फिर मेरे दिल ने इस बात से इनकार किया और मैं दुखी हुआ, क्योंकि हम अपनी ही मौज में लगे हुए हैं। कल फिर ऐसे हो गया तो हम किस मुंह से खुदा के पास जाएंगे? ठीक है ना शाजी नाजी और बुआ जी, कल अगर फिर इस तरह होता है, आप सबों से कहता हूँ
کل میری کلیسیا میں کوئی بہت بڑی پرابلم آتی ہے تو میں کس منہ سے خدا کے پاس جاؤں گا؟ کیونکہ آج ہی میں نے اس کا اتنا مذاق اڑایا، میں نے اتنا مذاق اڑایا اس کا۔ جب دیکھیں روحانی برکتیں ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں اپنی آنکھیں، ہماری نیند کو مارنا ہوگا، ہماری خواہشوں کو مارنا ہوگا۔ ایک دن کے لیے اگر آپ نیند نہیں کریں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ ایک دن کے لیے اگر آپ اپنے کاموں کو چھوڑ دیں گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہاں ہے آپ کے گھرانے؟ کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے وہ بچہ بیمار جو جس کی شکر گزاری کیوں نہیں لایا آپ نے؟ ان کو لے کر آئیں، کیونکہ یہ ان کی شکر گزاری ہے، یہ عورت کی شکر گزاری ہے، اس کا ہونا یہاں پر لازم ہے کہ خدا نے اسے کبھی بھی کسی دکھ میں نہ پڑھنے۔ ہمارا مہربان خدا ہے، وہ کبھی کسی کو دکھ میں نہیں ڈالتا، اور میں آپ سے یہ ایمان سے کہتا ہوں کہ وہ میری کلیسیا کو دکھ میں نہیں ڈالے گا۔ پھر بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کس منہ سے اپنے خدا کے آگے جھکوں۔ ہماری شکر گزاریاں وہ قبول کرے، ہمارے دکھوں کو وہ قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو وہ قبول کرتا ہے۔ اسے سچے دل سے پکارے، وہ آپ کو بستر پر بیٹھا ہوا دکھان سنیے۔ اگر آپ خدا کو سچے دل سے پکارتے ہیں تو وہ آپ کو بستر پر کھانا دے سکتا ہے۔ ہاللویا۔ کیوں نہیں آپ مان رہے؟ کیوں نہیں سنتے اس بات کو کہ آپ خدا سے جڑ جائیں؟ وہ آپ سے جڑ جائے، وہ آپ کی فکر کرے گا، وہ آپ سے محبت کرے گا۔ بہت پوری طرح کلیسیا نہیں آئی، وجہ یہ کہ ہم سب کچھ ہیں، میں خود بھی اس کا قصوروار ہوں، اور یہ میری وجہ ہے۔ آج کا کلام یہ تھا کہ پرانے عہد میں کوئی غلطی کرتا تو خدا سے سزا دے، لیکن ہمارا خدا کیا ہے؟ ہمارا خدا کیا ہے؟ کیوں نہیں آپ بولتے؟ ہمارا خدا کیا ہے؟ مہربان۔ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کو اپنی محبت دکھانی وقت پر۔ آپ نے کپڑے پہنے ہیں، صاف یا نہیں پہنے، کچھ بھی ہو۔ صبح 10 بجے میں سرفراز سے بھی کہہ کر آیا، وہ بھی ہماری دوبارہ منت پر یہاں پر آئے، اور ان کی فیملی نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہوگا، کیا وجہ ہے؟ میں نے شاہ جی کے گھرانے نازی کے پاس نہیں گیا، لیکن ان سب کو پتہ تھا۔ کلیسیا میں ہم نے فون کیا، سبوں کو اطلاع دی کہ اتنے بجے عبادت، وہ لوگ وقت پر پہنچ جائے، لیکن ہم سب کمزور رہے۔ آئندہ سے میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ خدا کی اہمیت کو جانیں، جیسے وہ مہربان ہے، محبت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ بھی ویسے محبت کریں۔ خدا کبھی بھی آپ کو دکھ میں، تکلیف میں نہیں پڑھنے۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے جانے، سنے جانے پر خدا ان کی برکت۔ آئیں دعا میں اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ خداوند عظیم پتا، لشکروں کے خدا، تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف، تیری تمجید کرتا ہوں تمام وقت کے لیے جو تو نے بخشا۔ تیرے گھرانوں نے خداوند، تیری بیٹی شازیہ نے بیٹے عارف کے لیے شکر گزاری رکھی، اس دیر سے آنے اور اس خلل کے لیے خداوند کو اپنی بیٹی کو بخشنا اور اس شکر گزاری کو اپنے حضور قبول کرنا، کیونکہ خداوند تیرے لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ ان کی شکر گزاریاں تیرے حضور قبول کی جائیں اور تجھے پسند آئے۔ خداوند اپنی بیٹی کی اس محبت کو اپنے حضور مقبول ٹھہرانا، اس کے گھرانے کو، اس کے بیٹے کو پوری طرح خداوند کی شفا بخشنا، پوری طرح بحال کرنا، پوری طرح اپنی محافظت میں لینا، تاکہ یہ پورا گھرانہ جو خداوند غافل ہے تیرے خداوند حضوری میں آ کر تیرے نام کو جلال دے، تیرا جلال ظاہر ہو۔ قادر مجھ سے خدا سبوں کی محافظت کرنا، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں۔ ہم اس کے لیے شکر گزاری دی کہ خداوند ہم عاجز غریب ہیں، خداوند اس لائق نہیں کہ تجھے خوش کر سکیں، ہماری چھوٹے سے نذرانے کو اپنے حضور قبول کریں۔ قادر مطلق جلالی پتا، لشکروں کے خدا، تیرے آگے اپنی قوت پیاری سی کلیسیا کو خداوند، تمام گھرانوں کو تیرے آگے رکھتا ہوں، تمام گھرانے کے لوگوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو، سبوں کی حفاظت، سبوں کی محافظت کرنا خداوند،
گھرانوں میں ہر کمی پیشی کو دور کرنا، ہر بیماری کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو دور کرنا۔ آج تیرا کلام دل کی خداوند گہرائیوں میں جائے، تیرا کلام دل میں اتر جائے خداوند، ذہنوں کو واش کرے خداوند، تیرا کلام دلوں پر چوٹ کرے خداوند، اپنے کلام کی تاثیر اپنی کلیسیا پر اور جتنے لوگ خداوند میڈیا پر سنتے ہیں سب ان کو برکت بخشنا اور سب کے گھرانوں کو برکت دینا، میرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں سنا۔ آمین۔